हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर है साडा फर्स्ट एंड एक्सरसाइज 1.4। सो क्वेश्चन सैकंड ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ 15/60 ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। सो किस तरह करना है देखते हैं। 15/1600 एक तो इस तरह से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। इस तो इलावा असीं होर की कर सकते हैं, इस तरह भी डिवाइड सीधा कर सकते हैं। सो होर एक मैथड देखते हैं असीं 15/1600। सो सब तो पहला देखिए कि इसकी कटिंग जी हो रही है कैंसलेशन। सो 5 3 15 5 3 15 इधर 10 बनेगा, 5 2 10 सो 0। तो सो साडे कोल फ्रैक्शन है 3/320 रह जाती है। सो दोबारा देखो कटिंग होंगी है कि नहीं होंगी। 3 1 3 3 1 3 3 6 18 सो नहीं हो रही। ये मतलब साढ़े को इसकी लोएस्ट फॉर्म ही आ गई। सो सब तो न्यूनतम जी अनुपात साढ़े को आ जाता है। हम असीं इसनूं डिवाइड करना है। सो इस मैथड में असीं थोड़ा जिहा इत्थे डायरैक्ट डिवाइजन असीं कैंसल करते हैं। तो साढ़े को आ गया 3, इधर आ गया साढ़े को 320। सो सब तो पहला वैल्यू देखो साढ़े को विच वाली वैल्यू छोटी है। सो इत्थे लगेगा 0। सो इत्थे साढ़े को आ गया 0 पॉइंट। ਹੁਣ फिर देखो जी वैल्यू है साढ़े को फिर भी छोटी है अजे, ठीक है। इतने साढ़े को 0 टाइम्स जाएगा। तो वैल्यू अजे भी छोटी है। इतने असीं एक 0 होर लगाने तो वो वैल्यू 0 जी साडी आंसर च ऐड हो जाएगी। हुण देखो 320 300 फिर भी छोटा है वैल्यू, असीं एक 0 होर लगा देंगे हाँ। सो वो 0 फिर आंसर च लग गई साढ़े को। हुण असीं 320 का टेबल जिहड़ा वो लिखते हैं। साढ़े को की बनता देखो 320 640 960। तो फिर साढ़े को आता है 1280 1600 1920 2240 2560 फिर आता साडा 0 8 8 2800 फिर आता साडा 0 0 2 एंड 3। सो 3200 ठीक है। 10 टाइम्स आ गया साडा। ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स एंड 10 टाइम्स। हम देखो 3000 तो वैल्यू कि छोटी है साड़ी 2880। सो 9 टाइम्स आता है। सो 9 टाइम्स 2800। सो माइनस करते हैं 0 0 10 चो 8 माइनस किए 2। सो 200 फिर 320 तो छोटी है वैल्यू। सो 0 ऐड हो जाएगा साडा। हुण देखो 320 कितने टाइम्स जा रहा है 2000 के नियर 920 ठीक है 6 टाइम्स। सो हैगा 1920 1920। सो ये देखो कि थोड़ा 2800 लिखा सी 2880 आना सी साडा। ये आना सी साडा 2880। सो माइनस करते हैं फिर साडा की आता है 0 10 चो 8 2 9 चो 8 1। सो फिर 0 1200। सो साडा 3 टाइम्स आएगा हुण 960। फिर 0 माइनस 10 चो 6 4 11 चो 9 2 240। सो फिर इस दे नाल साडा 0 लगेगा। सो एक 0 साडा ए ऐड होया, अगेन 1 0 ऐड करते हैं साडे को आ गया 2400। सो 2560 2240 ये साडा 7 टाइम्स आएगा 2240। ये साडे को 0 10 चो 4 6 एंड देन 3 चो 2 1 1600 नाल 0 ऐड करते हाँ। तो फिर देखो साडे को 1600 कंप्लीट आ रहा 5 टाइम्स। ये 1 6 आ गया साडे को 0 0 कंप्लीट। सो ये आ गया आंसर साडे कोल 3/320। सो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 0.00
9375 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ 4। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ 6। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ 2 3 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ नीचे ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 3 × 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। तो इस तो पहला ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 320। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 320 ਦੇ और जो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਹਨ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ 2 1 2 2 6 12 2 0 0। ਸੋ 2 8 16 0 40 20 10 5 एंड 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 4 5 6। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 6 ਟਾਈਮ 2 ਆ ਰਿਹਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 एंड 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਨੀਚੇ 2 ਤੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਹਰ ਸੀਗਾ 320 ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ ਗਏ 2 ਦੀ ਘਾਤ 6 ਅਤੇ 5 ਦੀ ਘਾਤ 1। ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਥਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। 3 2 ਦੀ ਘਾਤ 6 ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ 2 ਦੀ ਘਾਤ 6 ਹੈ ਅਸੀਂ 5 ਦੀ ਘਾਤ ਵੀ 19 ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ 5 ਦੀ ਘਾਤ 1 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ 5 ਘੱਟ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦੀ ਘਾਤ 5, ਅਸੀਂ ਉਨੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 6 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 6 ਤੇ 5 ਦੀ ਘਾਤ ਵੀ 6। जिन्ने घट रहे हैं उन्ने ਅਸੀਂ नीचे लगा ले ते उन्ने ही ਅਸੀਂ ऊपर लगा देते। ठीक है, तो इस तो बाद साडे को आ गया 3 गुणा नीचे आ गया 2 की घात 6 ते गुणा 5 की घात 6 बराबर हो गई घात साडे कोल। हुण 5 की घात 5 की पावर 5 जिहड़ा साडे कोल किहदे बराबर हुंदा है, देखो 5 × 5 × 5 × 5 × 5। सो ये आ गया 25 साडा, ये भी 25। सो 2 2 ना वट के फिर साडा 5। सो हैगा 6 2 5 25 5 into 5। सो 5 5 25 5 2 10 to 12 2 1 कैरी 5 6 30 ਤੇ 1 31 3125 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 3125 ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 5 15 3 5 15 1 ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਕੈਰੀ 3 2 6 ਤਾਂ 1 7 3 1 3 ਤੇ 3 3 9 9375। ਸੋ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਗੁਣਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ m, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ a n ਜਮਾ m। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਧਾਰ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸੌਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ b × n। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ अलग हैं, साढ़े को पावर सेम है तो साढ़े को बेस जेडे नो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साढ़े को आएगा a गुणा b दी पावर n। सो इत्थे असीं करांगे 2 गुणा 5 ते सारे दी घात 6 आ गई साढ़े को। हुण जदों ये साढ़े को आ जाता है तो इस तो बाद असीं की करना है, थोड़ा इसनूं साफ कर लेंदे हां। ठीक है, इस तो बाद साढ़े को की आंदा है ऊपर जाना है 9375 2 5 10 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 9375 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਦੇ ਨਾਲ 6 0 1 2 3 4 5 ਤੇ 6 0 ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 7 3 9 ਕਿੰਨੀਆਂ 0 ਨੀਚੇ 6। ਅਸੀਂ 6 ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6 ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। सो 1 2 3 4 2 घट रहे हैं साडे को, उसकी जगह ते 2 0 ऐड कीतियां फिर पॉइंट लग गया 0.00937 साडा जेहड़ा आंसर है वो डेसिमल फॉर्म च आ जाता है। हुण देखो ये असं डिवीजन की सी तो साडे को 0.00937 आंसर आया सी। इत्थे असं डिवीजन नहीं की, असं अलग फैक्ट मैथड जो यूज किया तो उस दे नाल जेहड़ा आंसर साडा प्रॉपर बन रहा है। सो इसलिए तुसीं किसी भी मैथड दे नाल क्वेश्चन नूं जेहड़ा सॉल्व कर सकते हो। सो पहले जो 2 पार्ट असीं कीते हैं उन्होंने भी असीं इस मैथड दे नाल कर सकते हैं। सो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को असीं इस मैथड नाल किस तरह करते हैं। ठीक है, सो जो भी मैथड तुहानूं ईजी लगे तुसीं उस मैथड दे नाल जेहड़ा क्वेश्चन नूं सॉल्व कर लेना है। ठीक है,
ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 3 23 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਸੋ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2। ਸੋ ਕਿੰਨੇ 5 ਘੱਟ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 5 ਦੀ 2 ਤੇ 5 ਦੀ 1 ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤੀ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਐਡ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 23 ਗੁਣਾ 5। ਸੋ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਘਾਤ ਵੀ 3। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੱਗੀ a ਦੀ ਘਾਤ n ਗੁਣਾ b ਦੀ ਘਾਤ n ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ a into b ਦੀ ਘਾਤ n। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2 5 10। ਸਿੰਪਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। 10 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਾਮਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ 23 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 115। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 115। ਨੀਚੇ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 0 3। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 0 ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ 100 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ 0 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ 1000। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ 3 0 ਉੱਪਰ ਤੋਂ 3 ਡਿਜਿਟ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ 5 ਨੂੰ ਛੱਡੋ 1 ਛੱਡੋ ਫਿਰ 1 ਛੱਡੋ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ 0 0 1 1 5 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 8 5 5 25 200। ਸੋ 23/200 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ 200 ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ 0.115 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ 4th ਐਂਡ 6th ਪਾਰਟ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੈਥਡ ਸਿੱਖੇ ਹਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।